जिन्ने भी आप गुरु चरणों विच बैठे हो, अदब सत्कार नाल घरां परिवारां च गुरु की पावन बाणी नाल जो भी जुड़दा है, आओ प्यार सत्कार सहित फतेह दी आसीस बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु बख्शिश करते ने, ऐसा प्रभ त्याग अवर कद लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। ऐसा मालिक कैसा जिस दे बाबत सतगुर दस रहे ने, तेरे जीवन दे हरेक पक्ष ते जिह प्रसाद जिस दी कृपा वरत रही है, वो बोलण दी होवे, सुणन दी होवे, खाण दी होवे, साग संबंधियां दी होवे, वो किसी भी रूप दे अंदर जिस दा वरतारा वरत रहा है, ऐसे मालिक नूं साहिब कहंदे क्यों छड्डिया जाए। जीवन विच ओदी प्रभता वध गई है, प्रभु दा शुकराना भी वधना चाहिए। नहीं तो बहुत वार प्रभता वध जाती है, प्रभु घट जाता है, प्रताप वध जाता है, जाप घट जाता है। जिन्ना प्रताप वध गया, जाप उन्ना ही घट गया। मेरे गुरुदेव कहते ऐसा कदाचित ना जीवन विच होए, ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, होर कित्थे लगांगे, क्योंकि उहदे तो बिना होर टिकाणा नहीं है। एक नदी समुंदर तो बिना कित्थे समाएगी, रेगिस्तान विच नहीं समा सकती। एक नदी पहाड़ च नहीं समा सकती। एक नदी का निज घर समुंदर ही है। गुरुदेव कहते इस तरह साडे याद, साडे हिरदे, साडे चेते अंदर जे ओदी याद है, जीवन च ओदे च ही समा सकता है, उत्थे आनंद विगास खेड़ा है। ते जे ऐसा पड़ा मिलिया नहीं, साहब जी कहन लगे फिर ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, कित्थे लगांगे। गुर प्रसाद नानक मन जागो, गुरु की कृपा नाल मन जाग जाए, मन विच सुचेत चेतनता प्रगट हो जाए। ये गुरु की कृपा नाल है। तन अलार्म नाल जागदा है, गर्मी च जाग गया, सर्दी च जाग गया, घर का कोई जी माँ पत्नी पति आवाज़ मारे बंदा जाग जाता है। मन जदों भी जागेगा गुरु शब्द नाल जागना है, होर कोई ढंग नहीं। तन नाल अलार्म नाल शरीक जा जाते ने कईयां दे, मन सोया माया बिस्माद, मन नहीं जागदा कदे भी। संसार च तन जागे ने बंदा भज्जा फिरदा होएगा, जेदा मन जागे उसकी सुरत सदा उस निरंकार दे चरना जुड़ जाती है। तो साहब कह लगे जे मन की जागृति चाहुंदे हाँ, उत्थे गुर प्रसाद दे सानू पात्र बनना पैना। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, गुरुदेव कहते जिस दी कृपा नाल तू संसार विच प्रगट है, आ साडा प्रगटावा है, साडी होंद है जिस दी कृपा नाल। ते जेड़ा मालिक वाहिगुरू साडे अंदर अपनी कला रखदा है, तां ही साडा प्रगटावा हुंदा है। जिस दी कृपा नाल तू प्रगट होया, धन वधिया है, जिहदी कृपा नाल तू उहदा धर्म ना कदे भुल जाए। नहीं तो कई बार धन प्रगट हो गया, रब लुक जाता है। धन प्रगट हो गया, बंदे दे जीवन चो धर्म छिप जाता है। प्रभता वड्डी हो जाती है, प्रभु छोटा हो जाता है। परिवार बहुत वड्डा हो गया, रब की याद बड़ी छोटी हो जाती है। सतगुर कहते ऐसा ना करी। तो याद रखी, जे घरों धन वास्ते धर्म कढ़िया, फिर एक दिन धर्म भी चला गया तो धन भी नहीं रहना।
दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली, साथ पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। देखी धन वास्ते धर्म ना बाहर कढ़ देती। जे धर्म नूं बाहर कढ़ेगा फिर धन वो प्रगट वो प्रभता भी मालिक खो लैंदा है, जे कोल प्रभु ना रहे। ठीक है, समा लगता है, इक्को दम पता ना लगता होए बंदे नूं। अज जिवें पखा चलदा होए, तुसीं बंद करो, इक्को दम नहीं बंद हुंदा, कुछ देर घुमदा है। इक्को दम बंदे नूं पता ना लगता होए, पर पता उदों लगता है जदों कल्ला पछतावा जीवन दे पल्ले रह जांदा है। सो जिस दी किरपा नाल जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तू संसार विच प्रगट है, तेरा प्रगटावा है, धन दौलत बहुत कुछ है, तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार। उस मालिक वाहिगुरू नूं मूल बिल्कुल भी मन तो विसारी ना, कदे भी उस मालिक वाहिगुरू नूं। ते कई बार बेनती करी दी है भी कोई ऐसा चोर नहीं है जिहदे तन च रब ना होए, कोई ऐसा ठग नहीं है जिहदे तन च रब ना होए, कोई ऐसा मनुख नहीं है जिहदे तन च रब ना होए। पर कोई भागां वाला हुंदा जिहदे मन च रब हुंदा है। जिहदे मन च रब आया वो फिर धर्मी बन गया, साधु बन गया, संत बन गया, सेवादार बन गया। उत्थे बदलाव हुंदा है। जिवें कोई ऐसी लकड़ नहीं है जिहदे च अग ना होए, ते जिहदे विचों जिन्नू मिल गई बाहर तो बलदी अग, उहदे संपर्क विच कोई लकड़ आए, उहदी अग प्रगट हो जाती है। तो सारी बनस्पति च अग है, पर प्रगट सारी च नहीं होई। जिहड़ी चुल्हे च है उहदे चों अग प्रगट होई है सारियां च मालिक वाहिगुरू, पर प्रगट उन्हां च होया जिन्हां ने संगत, जिन्हां ने सिमरन, जिन्हां ने उहदा सहारा लिया, उहदा प्रगटावा उन्हां रब दे प्यारियां ने माणिया। तो गुरुदेव कहन लगे मुबारक है हरेक घट हिरदे च मालिक वाहिगुरू काल पुरख दा वासा होए, नहीं तो शरीरां च ते उहदी जोत है ही है। तिस प्रभ को मूल ना मनो विसार, उन्होंने मन करके चेते रखिया जाए। तन विच ओदी कला है, मन विच ओदी याद जरूर वरतनी चाहिए। जे प्रसाद तेरा प्रताप, जिस दी किरपा नाल तेरा प्रताप है, ते प्रताप वध गया, जाप घट गया। ताई साहब ने प्रताप नाल शब्द जाप रखे, ते जप ही जाप बनता। तुसीं वेखियो कोई जप है वो जाप बन जाता। आपां पहाड़ियां दा जप जपिया सी, जाप बन गया, साडी याद च वस गया। ते जिहड़ा जप है वो जाप जरूर बनता है। तो ये ना होए प्रताप ते बड़ा होए बंदे कोल, रब दा जाप ही ना होए, ते जाप नहीं है तो प्रताप नूं भी साहब कहंदे की करना, की करना उस प्रताप नूं। आग लगो ते धौल हर, जे ना ही हर को नाओ। गुरुदेव कहंदे वो आसमान नूं खांदा कोई महल होए, पर उहदे च रहण वाले दे हिरदे च रब दी याद ना होए, की करना उहनूं। सो जिस प्रताप दे विच मालिक दा जाप नहीं है, गुरुदेव कहंदे वो प्रताप भी किन्ना कु समा। सत ना होए, सत्ता जांदियां देर नहीं लगदी। जिहड़ा सत नूं भुल जांदा, किन्नियां दी सत्ता चली गई, किन्नियां दी अज चली जानी, किन्नियां दी अगे चली जाएगी। गुरुदेव कहंदे कितनी भी सत्ता होए तेरे कोल, सत नूं ना भुला दई। प्रभता होए प्रभ नूं ना भुलाई। संसार होए निरंकार नूं ना विसार दे। धन जिन्ना भी होए धर्म नूं ना भुला दई। जिहदी किरपा नाल तेरा प्रताप है, जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ताको जा। हे मेरे मूड मन, मन दे गुरु की बाणी ने
ਕਈ ਰੂਪ ਵੈਸੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਤੇ ਮੰਦਾ ਪੱਖ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੰਦ ਉਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਸੋਚਦਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ। ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਚਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨ ਖੂਟਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸਾ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ, ਖਰਕਾ ਪੈਖਰ ਤਉ ਛੂਟੈ ਤਉ ਉਪਰ ਲਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਖੋਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਮੂੜ ਜਿੱਥੇ ਮੂੜਤਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਤਾਕੋ ਜਾਪ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਜਪੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਜਾਪ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜਨਕ ਵਰਗੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਤਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 'ਚ ਜਾਪ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਵੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉਜਾੜੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਕੜੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਕੜੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਥਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕੱਟ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਗਏ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨੁਖਤਾ। ਤੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਮਨ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੜਨੀ, ਫੜਨੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਵੇਖੋ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨ ਵੇਖਿਆ, ਮਨ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਧਨ ਵੇਖਿਆ, ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਟਨਾ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ।
ਇਹ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਦਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠ ਸੁਖੀਆ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝਿਆ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸੋਏ ਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦਰੜਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਜਿਨ੍ਹੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕਦੇ ਭੁਲਾਈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈਂ ਸਾਚ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਚ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਾਵੈਂ ਸਾਚ, ਸੱਚ ਸਚਾਈ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਾਚ। ਰਾਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਚ ਮਿਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਤੀ, ਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਐਸਾ ਵਰਤਦਾ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੁਦਾਮਾ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਦਾਮੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕਦੇ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੁਆਰਪਾਲ ਹੈ। ਦੁਆਰਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਟੇ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ ਸੁਦਾਮਾ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਰ ਜੀ ਆਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਦਾਮੇ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤੱਕੜੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਝ ਗੁਣਾ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਸਮਰਪਣ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋਏ, ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਭਾਅ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ।
ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਦਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗਤ ਅਵਸਥਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ। ਮੱਥ ਹੈ ਛਤਰ ਧਰੈ, ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੈ, ਨੀਚਾਂ ਊਚ ਕਰੈ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਜਪ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਟ ਕਰੀਏ, ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਭੇਟ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੈ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਤੋ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਮ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਾਊਗਾ ਤੇ ਜਪਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾ ਦਿਸੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਟੂਲ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਧਰਮ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਲੇਮ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਗੁਣ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਾ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆ ਗਏ। ਉਦਮ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ੇ। ਉਦਮ ਸ਼ਕਤ ਸਿਆਣਪ ਤੁਮਰੀ ਦੇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਮ, ਉਦਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਦਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਦਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲਾ ਉਦਮ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਉਦਮ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧਨ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਦਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ? ਉਦਮ ਸ਼ਕਤ ਸਿਆਣਪ ਤੁਮਰੀ। ਜੇ ਵਰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਦੇਂ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦਮ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਣਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਰਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਦਮ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਡ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਧਰਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਐ, ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਸ ਤਨ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਐ, ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੈ, ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਮ। ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਜਪਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਗਾਵਾਏ, ਗੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਗਵਾਏ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਗਾਵਾਏ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਵਾਉਣਾ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਪਦਾ ਹੈ 6ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੇਕ ਰੱਬੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ। ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਨਣ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਨੁਭਵ, ਅਪਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆ ਵੇਖੋ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਆ ਸਨਾਤਨ ਵੀਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਪੁਰਾਤਨ ਆਪਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੀ ਦੀਵੇ ਜੋਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਬੋਧ ਆਏ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਪਕੜ ਲਏ। ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਨੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਊਠ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਊਠ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਊੜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੇ।
ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਏ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਜੋਤਾਂ ਹੀ ਪਕੜ ਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਜਲੀ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਧੂਫਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ, ਲਾਗੇ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨਤਾ ਮਿਟ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਤੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਚਾਨਣ, ਚਾਨਣ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਕਮਲ ਹਿਰਦਾ ਵਿਗਾਸ ਖਿੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਤੁਰਠਦਾ ਹੈ। ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ, ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤਨ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਹੋਈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਏ। ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਗਏ, ਤਨ 'ਚ ਤੇ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦੇ। ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਬਾਹਰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਪਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਮਨ ਤੇ ਮਤ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਨ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਬਸ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਤੁਰਦਾ। ਮਨ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ। ਮਨ ਤੇ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦਾ ਬਸ, ਕਰਦਾ ਤੇ ਤਨ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਮਤ ਵੀ ਮੈਲੀ। ਮਨ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਤਨ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਮਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੋਏ ਪਰ ਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰਮਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਸੂਅਰ ਸੁਗਾਏ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਡ ਹੈ। ਮਨ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਮਤ ਭੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੇਡ, ਲੀਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ।
ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਭੇਡ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਐਸਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਚੁੰਗਦੀ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਵਰਤ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਖੇਡ ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਗੈ ਨਿਤ, ਭੇਡ ਭੇਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਤ, ਲੇਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਮਤ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ ਵਸੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਵਸਣਾ। ਮਨ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਰ ਭੁਗਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾ ਕੱਢੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਤੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਰਤ ਗਏ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ। ਤੋ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪੋਂ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੁੱਸ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖੁੱਸ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਵੀ ਖੋਲੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਸੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਅਸੀਸ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ੋ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੇਗੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਜੀਵ ਉਧਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਨਕੈ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਲੋਕ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ।
ਇਹ 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗੰਮ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਗਮ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੋਗ, ਦੁੱਖ। ਜਦੋਂ ਗਮ ਸ਼ਬਦ ਬਿੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਰਤੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਪਹੁੰਚ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਅਗੰਮ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗੰਮ, ਅਗਾਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਤ ਗਈ ਹੈ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ। ਆ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿ ਨਿਕਵਾਜ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇ ਬਾਂਸ ਲੋ ਇਕ ਤਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੇਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਤੱਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਣ ਮਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰਕ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਿਆਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਗਿਆਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਿਆਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਐਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਹੱਸ, ਉਹਦੇ ਰਮਜ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਅਗਿਆਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਿਆਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਚਰਜ ਵਿਸਮਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸਦਾ ਹੀ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 4 ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ: ਮਾਪਣਾ, ਤੋਲਣਾ, ਗਿਣਨਾ, ਮਿਣਨਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ ਗਈ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ। ਅਗਾਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਧ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਚੰਮ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਧਨ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜੀਵਨ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪਦਵੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਸੱਤ ਤੱਕ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੇ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ। ਉਹਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਬਹੁਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣ। ਬਿਨਵੰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਚਰਜ ਕਥਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੱਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਚਰਜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਚਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ੍ਹੇ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਢੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਚਰਜ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਜੋ ਹਰ ਪਾਏ, ਤਿਨ ਕੀ ਕਥਾ ਨਿਰਾਰੀ ਰੇ। ਆਵੇਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਨਾ ਕਬਹੂ ਮਰਤੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਗਾਰੀ ਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਚਰਜ ਕਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਪੜਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਹੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਟਕਾ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਮਨ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੜਦੇ, ਹਿੱਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਈ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਮਨੋਤਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਮਤ ਬੋਧ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਸੱਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸਭਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੱਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਧਨ ਸਭਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਚਰਜਤਾ ਨੂੰ